ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो मैं थोड़े इंटरव्यू रही गल अज करना चाहना 10 साल या 20 साल लीडर जोड़ा कोई राज करता है ना या सरकार राज करती है तो अपने विकास दी उपलब्धियां दसदी है जनता नूं, पर मैं थोड़े इंटरव्यू रही अज ये गल जनता नूं दसदा इहदे विनाश दी उपलब्धियां पुछो मैं तुहानूं दसदा। चलो यही दस दो विकास नहीं तो चल जो तुम परिभाषा कह रहे हो उन्होंने दस दो भी की है विनाश दी उपलब्धियां। देखो मेरे को लंबी चौड़ी लिस्ट है। सब तो पहले सरकार बनी ਇਹਦੀ हर जगह के कमीशन सैट हो गए, रेहड़ियां ते फड़ियां ते दुकानदारां ते ਇਹਦੀ कमीशन सैट, प्रॉपर्टी के कब्जे ਇਹਦੀ कमीशन सैट, ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी ਇਹਨੂੰ दिखी भी सस्ती है भी इस बंदे ने रजिस्ट्री करा ली ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ सवेरे पुलिस भेज दी, ठीक है, उत्थे प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਨੇ पैसे लिते। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ कोई गल नहीं मनदा या नहीं मनदा सी पिछले 5 साल ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ पुलिस भेज दी, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 56000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਨਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ 307 302 ਆਮ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਪਰਚੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ 751 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 302 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਝੇਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, जनता के अंदर तराई है, जनता के अंदर रोष है, बरादरी इस वक्त तड़प रही है। इन्हें 5 साल साड़ी बरादरी को रोल के रख दिता। इन्हें तो यह सीगा कोई अगर जो बरादरी का बंदा जाता सी काम कराने वास्ते तो कहता सी कि बहुत बड़ी बरादरी ने वोटां पाई हैं। वोरा साहब विनाश की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, विकास की कोई लिस्ट नहीं है। सिंगापुर की गल करता है, सिंगापुर तो बड़ी दूर की गल है। मैं कहना ये दिल्ली या मुंबई बना दे राजपुरे शहर में। विकास की गल करिए तो बादल साहब ने सील फैक्ट्री बनाई, उस तो बाद थर्मल प्लांट लगवाया, उस तो बाद एयरपोर्ट बनवाया, चौड़ियाँ सड़कों बनवाइया, आटा दाल की स्कीम चलाई, उस तो बाद कच्चे मुलाजम पक्के किए। जितने भी काम होए हैं वोरा साहब वो सारे श्रोमणी अकाली दल की सरकार होए हैं। श्रोमणी अकाली दल इक्को एक पार्टी है जिहड़ी पंजाब के बारे या पंजाबियत के बारे सोचती है। समय हाथ से निकल जाने के बाद हमेशा पश्चाताप ही करना पड़ता है। मैं आज इसलिए कहा क्योंकि चोणों का समय है, उम्मीदवार ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल वोटां मंग रहे हैं। वोटर नूं एक अपील करना चाहांगा अपने चैनल के माध्यम राही, सोच समझ के वोट करो, उस इंसान नूं चुनो जो तुहाडे दुख सुख दे विच साथ दे सके ते तुहाडे आने वाले समय दे विच तुहाडे काम ते तुहाडे परिवार की रक्षा कर सके। जी हाँ, मैं विजय वोरा ते तुसीं देख रहे हो न्यूज़ टाइम। 2022 विधान सभा चोणां दा समय बहुत नज़दीक आ चुका है, सिर्फ 9 दिन रह गए हैं वोटां पाउण नूं ते वोटरां नूं खुश करने वास्ते लोग जिहड़े हैं उम्मीदवार ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल वोटरां नूं लुभाउण दी कोशिश कर रहे हैं। ते अज गलबात साडी चर्चा विच मौजूद है अकाली दल दे उम्मीदवार दे खासम खास ते अकाली दल दे नेता कृष्ण कुकरेजा जी, जिहड़े हजे कुछ समय थोड़ा समय होया है जिहड़ा अकाली दल ज्वाइन किया है। कुकरेजा जी, सब तो पहले तो सवाल पूछना चाहांगे अकाली दल दे विच शामिल होने का की कारण सी, क्योंकि तुसीं पिछली जब देखा जाए तो खुराना साहब दे खासम खास रहे तो उस तो बाद कांग्रेस दे विच भी तुसीं काफ़ी समा काम किया, हरदयाल सिंह कंबोज दे नाल भी रहे। अकाली दल दे विच शामिल होने का मेन कारण की रहा? वोरा साहब मैं तुहाडा अपने ऑफिस दे विच आउण दे स्वागत करदा। तुसीं वोरा साहब जिहड़ा सवाल पुछया भी मेरा अकाली दल दे विच शामिल होने का मेन कारण की सी, वोरा साहब मैं तुहानूं एक गल दसां, मैं काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति का, ते राजनीति दे विच लोकल बंदा जिहड़ा भी पार्टी का लीडर हुंदा या MLA हुंदा या MLA का खास हुंदा वो लोकल बंदे नूं उठण नहीं दिंदा। ये मैं पिछले 25-30 सालों तो महसूस किया। जब मैं कांग्रेस सीगा, कांग्रेस दे विच उस वक्त महाराणी दे या कंबोज दे नज़दीक शास्त्री सीगा, ते जद मैं अपने वधिया काम करके अपनी पैठ अपने कर्मां दे नाल कह लो या अपने मेहनत नाल कह लो मैं करदा सीगा,
ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ CM ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੁਖਰੇਜਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਦ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੂਈ ਗਿਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਗਲਾ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਲਪੁਰੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਚਾरों ਪਾਸੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀ ਵੀ हैं। हाँ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਟਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜहाँ तक ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਪਾਰੀ ਐਸੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ, ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 56,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ 307 302 ਆਮ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਪਰਚੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ 751 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 302 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਝੇਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਲ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਫਲਾਵਰ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇੱਕ 35-70 ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੌਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਜੋ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ MLA ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ को लोग जानते हैं, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਛੋਬੜਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛੋਬੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੀਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਜੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ 2 ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ? ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤੇਗਾ ਔਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਜਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਕੁਕਰੇਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨ ਬੰਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ MLA ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ MLA ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ CM ਹਾਊਸ, ਸੇਵਾ ਇਹ MLA ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਨੇ ਆ ਔਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਲਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ MLA ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ MLA ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਯਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਤਰੇਜਾ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਬਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਲੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਠ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ MLA ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀ ਦੇ ਆਣਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਕੁਕਰਜਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਦੇਖੋ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ MLA ਬਣਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਆਏਗੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ BJP ਆਏਗੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਆਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MLA ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ MLA ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ।